सत श्री अकाल गुड मॉर्निंग पंजाब बुलेटिन दे विच बहुत-बहुत स्वागत। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू ते उम्मीद है कि तुसीं सारे खैरियत दे नाल होवोगे। सो बुलेटिन दी शुरुआत सब तो पहला श्रद्धा भावना दे नाल करांगे, यानी कि गुरु रामदास जी दा अज प्रकाश दिहाड़ा सो जिस नूं समर्पित संगत दूरों ਵੱਖ-ਵੱਖ गुरुद्वारे साहिबाना दे विच पहुंच रही है। बेशक उन्हां दे शहर दे गुरुद्वारे साहिबान हो या फिर पावन पवित्र धरती हरमंदिर साहिब होवे। तस्वीरां तुहानूं विखा रहे हैं हरमंदिर साहिब दी अमृतसर दे, जिथे श्रद्धा भावना दे नाल गुरु रामदास जी का प्रकाश पुरब मनाया जा रहा है। हरमंदिर साहिब दे विच खूबसूरत सजावट की गई है, फुल्लां दी सजावट की गई है। फुल्लां दी गल कीती जावे तां दूरों दूरों विलखण जिहड़े फुल ने हमेशा दे वांग जिहड़े लिआंदे गए ने और इन्हां नूं सजाया गया गुरु घर दे विच। और दूरों दूरों श्रद्धालुआं दी गल कीती जावे तां नतमस्तक होण पहुंच रहे ने। कल रात वेले भी शानदार लाइटिंग की गई सी और खास तौर पर एक अलौकिक नज़ारा, एक अजब नज़ारा हरमंदिर साहिब की पावन पवित्र धरती ते खास अज दिन ते वेखण नूं मिल रहा। हालांकि हमेशा ही 24 घंटे दिन पैर की गल की जाए तो सब इत्थे श्रद्धालु पहुंचते हैं तो इस तरह का नज़ारा हुंदा है। पर खास तौर पर जेकर अज के दिन की गल की जाए तो एक अद्भुत नज़ारा कह सकते हैं। और सिद्धा चलते हैं राजीव शर्मा ने साडे नाल अमृतसर तो पत्रकार राजीव, खास तौर पर अज के दिन की गल की जाए तो प्रकाश पुरब दियां जिथे असीं संगतां नूं वधाइयां दे रहे हैं तो उत्थे अज एक विलखण तस्वीर, अद्भुत तस्वीर हरमंदिर साहिब दे विच भी वेखण नूं मिल रही है, क्योंकि अज प्रकाश दिहाड़ा है। हाँ जी हाँ बिल्कुल, जो भी गुरु साहिब का किसी भी गुरु साहिब का प्रकाश दिहाड़ा मनाया जाता तो पूरे देश के पूरे संसार के जिथे जिथे भी नानक नाम लेवा संगत वसदी है तो उत्थे शरधा धूमधाम के नाल दिहाड़े मनाए जाते हैं। पर जेकर खास तौर पर असीं गुरु रामदास जी का जो प्रकाश दिहाड़ा तो उसनूं लैके अमृतसर के खास रौनक और खास तौर पर हरमंदिर साहिब के खास सजावट इसलिए नज़र आती है क्योंकि इस गुरु नगरी नूं श्री गुरु रामदास जी वालों ही वसाया गया सी। तो असीं हरमंदिर साहिब के ठीक बाहर इस वेले खड़े, तुसीं देख सकते हो तस्वीर कि किस तरीके की जी सजावट है वो ये मेन एंट्रेंस है हरमंदिर साहिब की, जिथे तुसीं देखो कि सुंदर फुल्लां दे नाल सजावट की गई है। इस तो इलावा जिस तरह तुसीं भी जिक्र किया कि कल शाम नूं जो है वो लाइटिंग की गई सी, सुंदर लाइटां दे नाल हरमंदिर साहिब की परिक्रमा ते पूरा जो चौगिरदा उसनूं सजाया गया सी। तो अज भी शाम नूं जो है वो दीपमाला की जाएगी। इस तो इलावा आतिशबाजी जिसनूं देखण दे लई दूर दूर तो संगत जो है वो हरमंदिर साहिब पहुंचदी। तो इस वेले तुसीं देखो कि सवेर का समा और संगत जो है वो वड्डी गिणती दे विच हरमंदिर साहिब नतमस्तक होने के लिए पहुंचनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि अज का एक बहुत महान ते पवित्र दिहाड़ा। तो हर कोई गुरु के चरणों के विच हाज़री भरना चाहता है, हर कोई खुद नूं वडभागा जो है वो बनाना चाहता। तो यही कारण है कि सवेर तो ही जो संगत की वड्डी जिहड़ी संख्या वड्डी गिणती है वो नज़र आनी शुरू हो चुकी है। और जिद्दां जिद्दां दिन अगे वधेगा तो संगत की जिहड़ी होर आमद है वो वधेगी। तो दूर दूर तो संगत जो है वो हरमंदिर साहिब के नतमस्तक होने के लिए आ रही है। तो तस्वीरां तो तुसीं अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरह की सजावट इस वेले हरमंदिर साहिब के अंदर अते बाहर जिहड़ी है वो नज़र आ रही है। तो इत्थों असीं दिखाउण की कोशिश करांगे और कुछ देर बाद अंदर दीयां भी तस्वीरां सांझियां करांगे। पर फिलहाल असीं हरमंदिर साहिब के ठीक बाहर तो जो मुख्य प्रवेश द्वार है हरमंदिर साहिब का उत्थे हैं तो गलबात भी करने की कोशिश करते हैं जिहड़ी संगत इत्थे पहुंची है। हाँ जी, अज बड़ा महान दिहाड़ा गुरु साहिब का प्रकाश पुरब है, तो किद्दां दा महसूस कर रहे हो तुसीं दर्शन करके? बहुत वधिया जी, संगतां दा बहुत हाड़ा आया होया वा ते गुरु रामदास की बड़ी किरपा वरत रही आ ते हर साल की तरह आईदा वा ते एरकी भी बहुत वधिया दर्शन होए गुरु महाराज के। ते संगत बहुत ज़्यादा आ, दरबार साहब के अंदर तो मत्था नहीं टेकिया गया, श्री अकाल तख्त साहब टेक के आ गए हैं तो बहुत वधिया लग रहा, बहुत ज़्यादा सजावट भी की आ ते होर भी दीपमाला वगैरह भी हुई आ, बहुत वधिया लग रहा जी। जिस तरह इन्होंने भी दसिया, मैं जिक्र किया कि कल भी शाम को जो है वो सुंदर जी लाइटिंग वो की गई और अज शाम को दीपमाला के नाल नाल आतिशबाजी भी की जानी है। तो तुसीं देखो कि सवेर का समा और संगत की जी गिणती जिस तरह मैं जिक्र कर रहा सी कि यह मुख्य जो प्रवेश द्वार है तो उत्थे तुसीं देखो कि संगत जिद्दी गिणती दे विच अंदर जा रही है उसके ही हिसाब के नाल बाहर भी आती नज़र आ रही। तो इत्थों असीं अंदाज़ा लगा सकते और जिहड़े हुणे भाई साहब मिले सी उन्होंने भी दसिया कि असीं भीड़ ज़्यादा होने करके अंदर मत्था नहीं टेक सके। तो होर भी जिहड़ी संगत उन्हां दे नाल गलबात करते हैं। तुसीं की कहना चाहोगे? अज बहुत वड्डा दिहाड़ा। धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया। अज दे दिन बहुत पवित्र दिहाड़ा है। सारी संगत अज अगे तो करोना काल से पिछली बार तो नहीं आया गया, पर अज तो संगत का अथाह समुंदर आया होया है। इन्ना है समुंदर, अथाह समुंदर संगत का कि अंदर जाने लिए सानू 2-2 3-3 घंटे लाइनां विच लगना पै रहा है। दर्शन कर रहे असीं नहीं दर्शन किए, बाहरों अकाल तख्त साहब तो नतमस्तक हो गए हैं। महाराज की किरपा है। धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तेरे सवारे। तुष्टि है कि गुरु घर दे विच पहुंचे? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੀ ਪੈਰ ਧਰਦੇ ਹੀ
ਮਨ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਪਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਦਿਹਾੜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਿਤਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰ ਮਹਾਨ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਨਤਮਸਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਠੀਕ ਬਾਹਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਤ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜੋ ਤੜਕੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਐਂਟਰੈਂਸ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਜਾਵਟ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਲੱਖਣ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਤੇ ਕਿ ਸਜਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਰੋਂ ਫੁੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਲੱਖਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ, ਪਰ ਐਂਟਰੈਂਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜਾਵਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਖਾਸ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮਦ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 24 ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਰਾਜੀਵ, ਰਾਜੀਵ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਪਾ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਜੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੋ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂਘ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਸ ਐਸੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵੱਖਰੀ ਰੌਣਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੜਕਸਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤਸਵੀਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਤਾਰਾਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੰਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਔਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜੋ ਹੈ ਸੰਗਤ ਘਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਘਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕ ਨਤਮਸਤਕ ਸੰਗਤ ਜੋ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਆਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੌਣਕਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਨ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਡਭਾਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ, ਅਗਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਦਾ ਅਲੌਕਿਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜੀਵ?
ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲੌਸ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਢਾਡੀ ਜੱਥਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੈ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੱਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਜੋ ਹੈ SGPC ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਦੀਪਮਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਖਰੀ ਔਰ ਵਿਲੱਖਣ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੀਵੇ ਜਿਹੜੇ ਜਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ। ठीक है राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरां विखाउण दे लई, अलौकिक नज़ारा तड़कसार हरमंदर साहिब दा साडे दर्शकों तक पहुंचाउण लई धन्नवाद। फिर तो जरूर जुड़ांगे क्योंकि अज खास दिन है, खास दिहाड़ा है। फिलहाल एक छोटा जिहा ब्रेक लैने ते इसे तरह दे नाल खबरां दा सिलसिला जारी रहेगा।